हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी मैथ 100%। आज पढ़िया टीडब्ल्यू टेस्ट पर सब्जेक्टिव सेट 1 टू जाइए 3 टू स्टार्ट कर 3 आई क्वेश्चन देख कौन सी एपी रे टीपी टीपी इज इक्वल टू क्यू क्यू इज इक्वल टू पी हेले प्रमाण कर जे टीएम इक्वल पी प्लस क्यू माइनस एम। एटा बहिर क्वेश्चन देख केते सहज आम कर देख प्रथम कथा मन कर प्रथम पद को ए ना साधारण अंतर डी है से प्रश्न देती टी पी इज इक्वल टू क्यू ताहले टी पी र मूल्य केते हो टी पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन मूल्य एठी पी है इज इक्वल टू क्यू। सेकंड क्वेश्चन है टी क्यू इज इक्वल टू पी तारे टी क्यू इज इक्वल टू कौन हबो ये टी क्यू इज इक्वल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कौन करबा वियोग कर दे वियोग करले कौन हबो प्लस टा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है माइनस है कटिगला पी माइनस 1 होल डी माइनस क्यू माइनस 1 होल डी इक्वल क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी। तापर देख डी कमन पड़ा डी टा कमन पड़ा जो बोले पी माइनस 1 माइनस बंधनी बाहर माइनस अच्छे माइनस टा प्लस हो गला इक्वल क्यू माइनस प्लस 1 माइनस 1 कटिगला रहा के डी होल इंटू पी माइनस क्यू इक्वल क्यू माइनस पी डी डी इज इक्वल टू पी माइनस गुणन अच्छी आर एच गले हरण है तो क्यू माइनस पी तला पी उल्टा अच्छे यहाँ कटि जो आंसर आसो डी रूल्य कौन माइनस 1 डी रूल्य माइनस 1 बुझेगा जो उल्टा अच्छी तेणुक क्यू माइनस पी हरण पी माइनस क्यू हरिदेले आंसर आसो डी इज इक्वल टू 1 डी रूल्य 1 ताले हम कौन करिया प्रथम समीकरण कि द्वितीय समीकरण में डी रूल्य बसिले आम ए रूल्य पाइबा। प्रथम समीकरण थी टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी मूल्य माइनस 1 बसई इक्वल टू क्यू ताले ए है माइनस 1 को पी मूल्य माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 के 1 इक्वल क्यू ताले एटा माइनस पी आर गुटू गले कौन है प्लस पी प्लस 1 आर गुटू गले आर गले माइनस 1 ताले ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1 ये ए मूल्य पाइले बुझेगा माइनस पी प्लस 1 माइनस 1 ए मूल्य पाइले डी मूल्य पाइले तापरे आम बाहर करवा कार टीएम मूल्य कार टीएम मूल्य बाहर करवा देख टीएम 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 इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 टू डी ए जगह मूल्य बस दवा पी प्लस क्यू माइनस 1 ये ए मूल्य प्लस एम माइनस 1 इंटू डी मूल्य माइनस 1 पी प्लस क्यू माइनस 1 रहा माइनस 1 को गुणा माइनस 1 को एम मूल्य माइनस एम माइनस 1 को माइनस 1 मूल्य प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कटिगला टीएम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एम प्रमाण कर टीएम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एम प्रूव्ड बुझेगा। दीटा इक्वेशन बाहर करदब से कार मूल्य बाहर कर डी मूल्य ए मूल्य बाहर कर टीएम रे ए आउ डी मूल्य बसई दब बुझेगा तीर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट नंबर देख नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आसला 3i और गोटे लुडु गोटी और दुई थर गड़ा गला संख्या दुईटर जोगफल बिलो इक्वल 9 संख्या दुईटर जोगफल बिलो इक्वल 9 हेबार संभाव्यता स्थिर कर बुझेगा ये प्रश्न टी देखा दुईटी गोटे लुडु की दुई थर गड़ेवा जहाँ दुई थर लुडु गोटी थरे गड़ेवा से संख्या दुई जोगफल बिलो इक्वल 9 हेबार संभाव्यता निर्णय कर देख ताले प्रश्न उत्तर देख 3 नंबर आई गोटे लुडु की दुई थर गड़ेले सैंपल स्पेस एस कार्डिनाल के 36 जानी समस्ते ई सेट है संख्या दुईटर जोगफल बिलो इक्वल 9 ई डैश नवा संख्या दुईटर जोगफल ग्रेटर 9 है ई डैश मूल्य टाक आम बाहर करदे 36 भर ई डैश मूल्य बाहर करदे बाहर करदे कौन कर 36 टारू फेड़ीदेले ईटा बाहर कारण ईटा सेट गुड़ाक लेखा बहुत बेसी हम तेणुक आम यहाँ सहज हम आमको ई डैश बाहर करदे संख्या दुईटर जोगफल 9 रु बड़ हम किए कौन बिलो इक्वल 9 अच्छे आम सेट बाहर कर संभाव्यता तेणुक आम देखा ई डैश है संख्या दुईटर जोगफल ग्रेटर 9 9 रु बड़ किए हम 4 6 10 है
5 5 10 5 6 11 10 4 6 10 6 5 10 6 6 12 ଏତିକିଟା ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଯେଉଁଟାକି 9 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ୍ 6 ତାହେଲେ ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ କେତେ ହେବ ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ଟା କେତେ ହେବ ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ 36 ମାଇନସ୍ 6 ଇଜୁଆଲ୍ 30 ଆମେ 30ଟା ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇ ସେଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ସହଜ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ହେଲା ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା 6 ତାହେଲେ ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ କେତେ ହେଲା 36 ମାଇନସ୍ 6 ଇଜୁଆଲ୍ 30 ଇ ଡ୍ୟାସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ୍ 6 ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ 30 36 ମାଇନସ୍ 6 30 ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଇର କାର୍ଡିନାଲ୍ ବା ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ୍ 30 ବାଇ 36 ଇକ୍ୱାଲ୍ 5/6 ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 5/6 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 5/6 ବୁଝିଗଲା ଉପାଦ ପିଲେ ବହିରେ ଅଛି ବହିରେ ବୁଝିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଉପାଦ ଡିଡକ୍ସନ୍ ବହିରେ ଅଛି ଉପାଦ ଯାହାକୁ ଆସି ଡିଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନହେଲେ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଲେ ଉପାଦ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଭର୍ କରାଯିବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏମିତି ଦେଖ ହେଲା ଉପପାଦ୍ୟ ଆଉ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ପରେ କରାଯିବ ହେଲା ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ଆଇଗଲା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରିଜିମର ଭୂମି ହେଲା 8√2 ସେମି ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସରଳ ପ୍ରିଜିମର ଭୂମି ହେଲା 8√2 ସେମି ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରିଜିମର ଉଚ୍ଚତା 14 ସେମି ହେଲେ ତାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁର ବାହୁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 8√2 ବାଇ ରୁଟ୍ କଟିଗଲା ବାହୁ ହେଲା 8 ରୁଟ୍ କଟିଗଲା ରୁଟ୍ କଟିଗଲା ବାହୁ ହେଲା 8 ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରିଜିମର ଆୟତନ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ ଏଟା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି 8 ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବି 8 ତାହେଲେ ହାଫ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରିଜିମର ଆୟତନ ହେଲା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭୂମିଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭୂମି ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଏଠି ବାହୁ ଥିଲା 8 ହେଲା ହାଫ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା 14 ଦେଇଛି ପ୍ରିଜିମର ଉଚ୍ଚତା 14 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା 2 କି 14 କଲେ 7 8 8 64 ଇଣ୍ଟୁ 7 ହେଲା 448 ଘନ ସେମି ଆୟତନ ଥିଲା ସେମି ଅଛି ତେଣୁ ଘନ ସେମି ହବ ପ୍ରିଜିମର ଆୟତନ 448 ଘନ ସେମି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ଡବଲ ଆଇ ର ଅର୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସରଳ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବୃତ୍ତଭୂମିକ କୋନ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ତମ୍ବୁର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 28 ଭୂମିର ବ୍ୟାସ ହେଲା 42 ଏ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ କାନଭାସ କନା ଲାଗିବ ତା କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା ଭୂମିର ବ୍ୟାସ ଯଦି 42 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ 21 ଏଟା ଆର୍ ହେଲା 21 ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ହେଲା ବାହାର କରିବା ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା ତାପରେ କାନଭାସ ହେଲା ପାଇ ଆର୍ ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତାହେଲେ କୋନ୍ର ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲା 42 ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ହେଲା ଉଚ୍ଚତା 48 ଏଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ 28 ସ୍କୋୟାର 784 21 ବର୍ଗ 441 784 ପ୍ଲସ୍ 441 ହେଲା 1225 1225 ର ବର୍ଗମୂଳ 1225 ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 35 ତାହେଲେ ଏଲ୍ ହେଲା ଏଠି 35 ଏଲ୍ ହେଲା 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଲ୍ ହେଲା 35 ମିଟର ହେଲା ତାହେଲେ କପଡ଼ା ଲାଗିବ କେତେ ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଟା ଭିତରେ ତମ୍ବୁଟା ଭିତରକୁ ଲୋକ ଯିବେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ପଥଟି ଏଟା ଖୋଲା ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ତେଣୁ କପଡ଼ା ଲାଗିବ ପାଏ ଆର୍ ଏଲ୍ ହେଲା ପାଏ ଆର୍ 22 7 ଆର୍ ହେଲା 21 ଏଲ୍ ହେଲା 35 7କୁ 35 5 21 5 ହେଲା 21 5 105 ଇଣ୍ଟୁ 22 21 5 105 ଇଣ୍ଟୁ 22 2200 ହେଲା 22 ଇଣ୍ଟୁ 21 ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେଲା ତ 22 ଗୁଣନ 21 ଗୁଣନ 5 22 22
ହେଲା। 21 ଗୁଣନ 5 ହେଲା 105, 22 କି 100 ରେ ଗୁଣିଲେ 2200, 22 କୁ 5 ଗୁଣିଲେ 110, 2200 ପ୍ଲସ୍ 110, 2310, 2310 ବର୍ଗ ମିଟର କପଡ଼ା ଲାଗିବ। ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଲାଗିବ? 2310 ବର୍ଗ ମିଟର କପଡ଼ା ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି 5 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଖ। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ sec ସ୍କୋୟାର 180 ପ୍ଲସ୍ tan ସ୍କୋୟାର 150 cosec ସ୍କୋୟାର 90 ପ୍ଲସ୍ cot ସ୍କୋୟାର 120 କଲ। ଏଟା ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଟା ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଦେବ, ଏଟା ବି ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଦେବ ହେଲା। ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଆଇ। 5 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଆଇ। sec ସ୍କୋୟାର 180 ପ୍ଲସ୍ tan 150 cosec ସ୍କୋୟାର 90 ପ୍ଲସ୍ cot ସ୍କୋୟାର 120। sec 180 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା -1, ସ୍କୋୟାର ଅଛି -1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ tan 150 ର -1/√। cosec 90 ର 1, cosec କଲେ 1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ cot 120, cot 120 ର -1/√। ହେଲା -1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1, ପ୍ଲସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ -1/√। 1 ସ୍କୋୟାର 1, ପ୍ଲସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ -1/√। ଲବ ହେଲା 1 - 1/√3, ହର ବି 1 - 1/√। ତଳ ଲବ ହର କଟିଗଲା, ଆନ୍ସର ହେଲା 1, ହେଲା ପ୍ରୁଫ୍। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/√3 ପ୍ରମାଣ କର। ଦେଖ ତାହେଲେ cot 12 ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା cot 78, cot 38 ପାଖରେ ଲେଖିବା cot 52, cot 60, cot 12 ରହିଲା cot 78 ଯା tan ବାର s, 78 ବାର 90, cot 78 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ cot 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ବାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ tan ବାର ହେଲା। cot 78 ଯା tan ବାର ସେୟା, cot 38 କରିଦେଇ cot 52 ଯା ହେଲା tan 38 ସେ 38 52 ହେଲା କେତେ 90। ତାହେଲେ cot 52 ହେଲେ cot 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 38 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ tan 38 ଇଣ୍ଟୁ cot 60 1/√। cot 3 into tan theta 1, cot 3 into tan theta 1 ଇଣ୍ଟୁ 1/√। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 1/√। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯେ 1/√। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଙ୍କନ ଦେଖିବା। ଦୁଇ 2.5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। 2.5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର O ହେଉ, P ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ P 6 ସେମି, P ବିନ୍ଦୁରୁ PA PB ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ ଅଙ୍କନଟି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, OP ଆଗ 6 ସେମି ନେଇଯିବା। OP ଦେଇଛି 6 ସେମି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା କମ୍ପାସ 2.5 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ବୁଝିଗଲା, ଦେଖାଉଛି 2.5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ OP ନେଇଯିବା। OP 6 ସେମି ନେଇଗଲେ O କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି 2.5 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ OP କି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। OP କି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। OP ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କମ୍ପାସ ଏଠି ରଖିବା, ପେନସିଲ ବନକୁ ଏଠି ରଖିବା। କଣ କରିବା ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦିଟା ଯୋଉ ପାଇଲେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦିଟା ଅଛି ସ୍ପର୍ଶକ ବିନ୍ଦୁ। P ରୁ PA, P ରୁ PB ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା। ବୁଝିଗଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ। ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳି ହବ ହେଲା। ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନାହିଁ। ଆଉଥରେ କହିବି, OP ନବ 6 ସେମି, O ରେ କମ୍ପାସ ରଖିକି 2.5 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ କରିବ। OP କି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। କମ୍ପାସ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ନେଟ୍ ରଖି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିବ। ବୃତ୍ତ ପରେ ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତକୁ ବୃତ୍ତ ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲା ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ, ଦିଟା ହେଲା ସ୍ପର୍ଶକ। P ରୁ A, P ରୁ PB ଟାଣିବ, ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। P PB ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା। 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ତହିଁରେ 6 ସେମି ଉଚ୍ଚତା, 6 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବାଦରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ସେମି ହେଲେ କେମିତି ହବ, ହବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି 8 ସେମି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି 8 ସେମି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଏଟା 4 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ 8 ସେମି ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଯଦି 4 ସେମି ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଏକ ସମ୍ବାଦରୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ଦି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କରେକ୍ସନ ଦି ପ୍ରକାର। ଯଦି 8 ସେମି, ଏଟା ଯଦି 4 ସେମି ହବ
କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି କାଟିଦେବ ହେବ। ଖାଲି ଏକ ସମ୍ବାଦିତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର ହେଲା। 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ତହିଁରେ ଏକ ସମ୍ବାଦିତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ସେଟା ଆମେ କରିଦେଇଛେ। ଦେଖ ଏଠି ଏଟା ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ନେଇଯିବ, କମ୍ପାସ ରଖିବ, ପେନ୍ସିଲ ରଖି ବୃତ୍ତ କରିଦେବ ହେଲା। ଏଟା ବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୃତ୍ତ ହେଲେ କମ୍ପାସ ହଲଚଲ କରିବ। ଏଇଟା କମ୍ପାସ ରଖିବ 6 ଭାଗ, ଏଇଟା କମ୍ପାସ ଚାପ କରିବ 1 2 3 4 5 ସମାନ 6 ଭାগে ଚାପ କରିବ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଟାଣିଦେବ ହେଲା। ଏବି ଏସି ହେଲା, ଏସି ବିସି, ତାହେଲେ ଏବିସି ହେଲା ସମ୍ବାଦ 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତରେ ସମ୍ବାଦୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ଚିତ୍ରଟି ହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ Usta test paper subjective 8. Okay, thanks.